नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 3 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर अगस्ट 15 रु वार्षिक फास्टैग पास। अगस्ट 15 ठारू भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एनएचआई वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था कार्यकारी करने जाउछि, जहाँ टोल देय को सहज एवं सस्ता करिबो। एबे आपण फास्टैग माध्यम रे गोटे वर्ष पई टोल पास किनि परिबे, ताहा मध्य मात्र 3000 रे। सूचना अनुसार एनएचआई व्यक्तिगत जानवाहन पई एक फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च करछि, जहाँ गोटे वर्ष पई किंबा 200 मागणा टोल यात्रा पई वैध हेबो। परवर्ती खबर नुआ सरकार रे चाषी को मिलिबो गुरुत्व, कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पीएम किसान योजना रे चाषी को खाता को गला 2000 टंका। वाराणसी रु स्वतंत्र कार्यक्रम रे डीबीडी माध्यम रे टंका पठाइले प्रधानमंत्री। एणे पीएम किसान कार्यक्रम रे जोगदेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते पीएम किसान रे 6 लाख नुआ चाषी को जोड़िले नुआ सरकार। सीएम किसान रे 50 लाख रु अधिक चाषी थिबा बेले पीएम किसान रे संख्या कम थिला। नुआ सरकार आसीबा परे बाद पड़तिबा चाषी को जोड़िबा को गुरुत्व देइतिले, जेउंतरे 6 लाख चाषी को शामिल करा जायछि। आगो मध्य बाद पड़तिबा शहरी चाषी एवं ग्रामांचल चाषी को जोड़िबा को सरकार काम करछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आउरी कहछंती 20तम किस्ती रे राज्यर 34,85,000 चाषी पीएम किसान टंका पाइछंती। पूर्व सरकार चाषी को 100 टंका बोनस मध्य देई पारिले नाही। 9 वर्ष पर सरकार बदलेबा पर 800 टंकार इनपुट सहायता दिया जायछि। खरीफ रे 17 लाख चाषी को 6000 कोटी टंकार इनपुट सहायता देइछंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर बलंगा पीड़ितांक मृत्यु, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शोक। बलंगा पीड़ितांक मृत्यु रे मुख्यमंत्री ट्वीट। झीटर मृत्यु खबर सुनी गभीर मर्माहत। डाक्तरी दलंक प्रयास रे मध्य जीवन रक्षा करा जाई पारिला नाही। सेहीपरि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बलंगा पीड़ितांक मृत्यु रे दुख प्रकाश करिसंती। कहिसंती डाक्तरी दलंक चेष्टा सत्वे जीवन बंचाई पारि नथिबारु दुखित। अमर आत्मार सद्गति कामना करुछि। दुखद परिस्थिति रे परिवार वर्गों को समवेदना जणाइछंती। आखि बुझिले बलंगा पीड़िता दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु होईछि। भुवनेश्वर दिल्ली एम्स को होइतिला एयरलिफ्ट। जुलाई 19 रे पीड़िता को जालिरे दुर्बृत्त। घटना रे तदंत जारी रहितिला। बारंबार पुलिस बलंगारू दिल्ली जाय छानबीन करथिले। दिल्ली जाय पुलिस रो बयान मध्ये रेकर्ड करा जायतिला, हेले ए जाय अभियुक्तक टेर पाउनी पुलिस। परवर्ती खबर स्कूल पिला अंडा न खाइले मिलिबो फल। निरामिष पिलांक पई खुशी खबर। शिशु बाटिकारू 10म जाय छात्र छात्री को विद्यालय रे मिलिबो फल। अंडा बदल रे अंडा मूल्यर फल दिया जिवो। राज्य शिक्षा विभाग रो निष्पत्ति। जो स्कूल पिला आमिष खाउनथिबे सेमानकु मिलिबो फल। शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी जाय पिलांकु मिड डे मील रे अंडा बदल रे सेमानकु अंडा मूल्यर फल दिया जिवो। सप्ताह को 3 थर सोमवार बुधवार शुक्रवार ए 3 दिन पिलांकु फल मिलिबो। सप्ताह को 3 थर सोमवार बुधवार शुक्रवार ए 3 दिन पिलामानकु फल दिया जिवो। राज्य रे कुपोषण दूरेबा सह पिलांकु स्कूल प्रति आकृष्ट करबाकु आरंभ होतिबा मध्याह्न भोजन रे रहिछि विभिन्न खाद्य सारणी। एहा मध्य रे अंडा दिया जिवार मध्य व्यवस्था रहिछि, किंतु किछि पिला आमिष खाउनथिबारु सेमानक पय नुआ निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। एणिकि जो छात्र छात्री आमिष खाउनथिबे सेमानक अंडा बदल रे फल देबा पय घोषणा करिसंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर सिद्धांत महापात्रक मातृ वियोग, शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। अभिनेतारू राजनेता पालटिथिबा सिद्धांत महापात्रक मांक वियोग रे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव एवं प्रभाती परिडा शनिवार शोक प्रकाश करिसंती। विधायक सिद्धांत महापात्रक मां कनक महापात्र किछि दिन हबो से असुस्थ थिले। से जने धर्म परायणा परोपकारिणी महिला भाव में बेस जनप्रिय थिले। मां को वियोग रे भांगी पड़छंती पुओ। तेबे तांको मां को देहांत खबर सुनी सबआडे शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर सागरिका नाथ हेले एनआईए एसपी। केंद्रीय डेपुटेशन रे जिबे आईपीएस अधिकारी सागरिका नाथ। तांको जातीय तदंतकारी एजेंसी एनआईए रो एसपी भाव में नियुक्त दिया जाइछि। एने भारतीय गृह मंत्रालय पक्षर ओडिशार मुख्य सचिव को 2025 जुलाई 31 रे चिठी लेखा जाइछि। उल्लेखनीय राज्य रे ट्रैफिक नियम पालन नै एवं कड़ाकड़ी नियम लागू नै बेस चर्चा रे थिले सागरिका नाथ। 37 वर्षीय सागरिका नाथ हेउचंती 2016 बैच रो ओडिशा कैडर आईपीएस ऑफिसर। केंद्रीय डेपुटेशन रे जाउथिबा सागरिका को एनआई रो एसपी भाव में नियुक्त दिया जाइछि। से एबे खोर्धा एसपी भाव में कार्यरत। यह पूर्व से बालेश्वर एवं सुंदरगढ़ एसपी भाव में काम करथिले। परवर्ती खबर अवसर प्राप्त शिक्षक हेबे अतिथि शिक्षक। 6387 शिक्षकों को मिलिबो नियुक्ति। अवसर प्राप्त 6387 शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भाव में मिलिबो नियुक्ति। अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्राउंड हाई स्कूल सह संस्कृत टोल स्कूल रे मध्य मिलिबो नियुक्ति। एने विद्यालय रे नियुक्ति गण
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍କୁଲରୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କୁ ଜାମିନ। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଏବଂ ଜାମିନ ଅବଧି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସର୍ତ୍ତ। କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଏବଂ ଜାମିନ ଅବଧି ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାରପରଦାର ରାଜା ଚକ୍ର। ରାଜା ଜେଲ ଯିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଚକ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମନା। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ନଥିବା ପାତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନି ବିପଦ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଇନ, ଯୋଗାଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ 2005, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କିଛି ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଘଟଣା। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ପୁଣି ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 44ତମ ଶୁଣାଣି। ତେବେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏକ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୌସେନା ପାଇଲା ଦେଶୀ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍। ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ GRSE କୋଲକାତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ଅଧୀନରେ ନୀଳଗିରି ଶ୍ରେଣୀର ଫ୍ରିଗେଟ୍ର ତୃତୀୟ ଜାହାଜ ହିମଗିରି ୟାର 3022 ପ୍ରଦାନ କରିଛି। GRSE ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ 17A ଫ୍ରିଗେଟ୍ ହେଉଛି ହିମଗିରି ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ହାସନର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ରେବନାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟର ରାୟ ଶୁଣି ରେବନାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 376K ଏବଂ 376N ଅନୁସାରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଭାଲରେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଦମଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ। ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ମାରିଲେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦମଦାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତକ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ନିଜ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। 127 ବଲରେ 11 ଚୌକା ଆଉ 2ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶତକ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 4ଟି ଶତକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରହିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରଖାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ଉଦ୍ୟାନ ଦୈନିକ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଶେଷ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି 5ଟା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲୋକେ ବ୍ୟାବଲିଂ ବ୍ରୁକ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଗଲା ଝିଅର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଝିଅର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରି ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ସରକାର ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଖି ବୁଝିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ହୋଇଥିଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ବଳଙ୍ଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପୋଲିସର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 374 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରସାନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫି 2025ର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 396 ରନ୍ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 374 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 224 ରନ୍ କରିଥିଲା ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 247 ରନରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 23 ରନରେ ଲିଡ୍ ପାଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ସମାନ କରିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ତା ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଏନି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଲା ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଅଥଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ ବିଭାଗ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏହି ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଚପାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡୁଛି ବୋଲି ସେ କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁନର୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନେମାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଯେବେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ରିଲିଜ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କେରଳ ସରକାର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପି ବିଜୟନ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରିର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେରଳର ଛବି ଖରାପ କରୁଛି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ସିନେମାକୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜୁରି ସଂଘ ବିଭାଜନକାରୀ ବିଚାରଧାରାରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ସର୍ବଦା ସଦ୍ଭାବନା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେରଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ଅଟୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ଚେଇଁକି ଉଠିଛନ୍ତି କେରଳ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ବିନାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହିମାଚଳ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତି ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ କାନ୍ଦୁଛି ପାହାଡ ରାଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତ ନକ୍ସାରୁ ହଜିଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାର୍ଦିବାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଆର ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ବିନାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଜବାବ ଦେଲେ ମୋଦି ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବେ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସମ୍ପ୍ରତି ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାଲିନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ 2028 ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା 2035 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଡିଜିପି 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ କରି $10.6 ଟ୍ରିଲିୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବାରାଣସୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ରପ୍ତାନୀ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପଚରାଉଚରା ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାପରେ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମିତି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରପେଟଦାର ଜିତେନ ମହାରାଣା କେମିତି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପର ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିଲେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରର ଶିବା ଜେରେକ୍ସର ମାଲିକ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ବୟାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା
उत्तराखंड स्थित भगवान शिवों 11तम ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धामर यात्रा शनिवार पुणी थे आरंभ होईछि। पादचला रास्तार भूस्खलन जोगु यात्रा अनेक दिन बाधाप्राप्त थिला। हेले एबे बाबा केदारनाथ को दर्शन करबा पई एबे भक्तों को पूर्व अपेक्षा अधिक चलिबाको हेबो। रुद्रप्रयागर पुलिस अधिकारी सर्वेश सिंह पनवार कहिसंती मुख्य रास्ता जहा किछि परिमाण रे चलिबा योग्य होईछि। यातायात सुगम हेबा पर एक तीर्थयात्री दल को सोनप्रयागरु गौरीकुंड मध्य देई केदारनाथ पठा जाईछि। पुलिस अधिकारी कहिसंती क्षतिग्रस्त होइतिबा स्थल रे जानवाहन गुड़िकर चलाचल आरंभ हेबा जाय तीर्थयात्री को पाखापाखि 22 किलोमीटर चली चली केदारनाथ धाम को जिबाको हेबो। वर्षा हेबा स्थिति रे एठारे यातायात को अस्थायी भाव में रोका जिवो। परवर्ती खबर बैंकक रु भुवनेश्वर आसुची हाई प्रोफाइल निशा गलाबाट साजिछि भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर। मारिजुआना मायाजाल राजधानी बैंकक रु भुवनेश्वर आसुची हाई प्रोफाइल निशा गलाबाट साजिछि भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर। बारंबार एयरपोर्ट रु जबत होउछि कोटी कोटी टंकार मारिजुआना। गत मंगलवार एयरपोर्ट रु जबत होइतिला 30 कोटी टंकार मारिजुआना जबत करथिला कस्टम विभाग। शनिवार 8 कोटी टंकार हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जबत करछि डीआरआई। थाईलैंड रु इंडिगो विमान रे आसी पहुंचितिला एयरपोर्ट रे। थाईलैंड रु इंडिगो विमान रे आसी पहुंचितिला एयरपोर्ट रे। गुजरात र जने व्यक्ति ठारू एहाकु जबत करा जायछि। थाईलैंड रु इंडिगो विमान रे आसी पहुंचितिला एयरपोर्ट रे। गुजरात र जने व्यक्ति ठारू एहाकु जबत करा जायछि। अर्थात 3 दिन रे जबत हेलानी 38 कोटी टंकार मारिजुआना।